Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasanya telah sampai ke muka surat 8 hadis yang ketiga di bawah tajuk Babul Iman Ma Huwa wa Bayan Khisalihi, yang terletak pada muka surat 5 di situ tajuk. Kita telah membincangkan sebelum ini hadis yang kedua di dalam Sahih Muslim, dan hari ini kita akan baca dan bincangkan tentang hadis yang ketiga dan seterusnya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saluni fahabu ay yas'alu faja'a rajulun fajalasa 'inda rukbatayhi وقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها وذاك من أشراطها. وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض وذاك من أشراطها. وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان وذاك من أشراطها. في 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي فالتمسه فلم يجدوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلم إذ لم تسألوا. Muka surat 9. Bab bayan as-salawat allati hiya ahadu arkan al-Islam. An Talhah bin Ubaidillah yaqulu di sini ada alif selepas lam, tersalah tadi dan buang alif. Yaqul jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. وصيام شهر رمضان. فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم
الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدقا. وعن أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق. قال فمن خلق السماء قال الله. قال فمن خلق الأرض قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق. قال ثم ولى قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. Itulah 2-3 hadis yang kita baca tadi. Hadis yang ketiga yang mula-mula kita baca tadi ialah di bawah babul iman ma huwa wa bayan al-khisal. Ini adalah hadis yang ketiga. Abu Hurairah meriwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bertanyalah kalian atau kamu semua kepada para sahabat dan bertanya. Lalu datanglah seorang lelaki. Dia duduk dekat kedua lutut baginda dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kau tidak menyekutukan Allah dengan apapun, mendirikan sembahyang, memberikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan. Orang itu berkata, benar sekali kata engkau. Dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah itu iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, bertemu dengannya, para utusannya, dan beriman dengan hari kebangkitan serta beriman kepada takdir seluruhnya. Orang itu berkata lagi, kau memang benar. Dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah itu ihsan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kau takut kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Jika kau tidak boleh melihatnya sekalipun, ketahuilah bahawa dia selalu melihat. Orang itu berkata, kau benar. Dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, bilakah hari kiamat akan terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidaklah orang yang ditanya tentang soalan itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tetapi akan kuberitahu kepadamu tanda-tandanya. Apabila engkau melihat perempuan melahirkan tuannya, itu merupakan sebahagian dari tanda-tandanya. Apabila engkau melihat orang yang berkaki ayam, bertelanjang, tuli dan bisu, menjadi raja di bumi, itu juga di antara tanda-tandanya. Apabila engkau melihat gembala-gembala ternakan saling berlomba-lomba meninggikan bangunan, itu juga di antara tanda-tandanya. Ada 5 perkara baik yang hanya diketahui Allah. Kemudian Rasulullah SAW membaca surah Luqman ayat 34. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah sajalah yang mengetahui tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan serta mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada seorang pun dapat mengetahui, yakni dengan pasti, apa yang akan diusahakannya esok. Tiada seorang pun dapat mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Kata perawi, selepas itu orang itu bangun lalu pergi. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, carilah orang itu, bawakanlah dia kembali kepada. Orang itu pun dicari-cari oleh para sahabatnya, tetapi mereka tidak dapat menemuinya. Maka Rasulullah SAW berkata, orang tadi ialah Jibril. Dia mahu kalian atau kamu semua belajar, kerana kamu tidak bertanya tadi. Hadis yang ketiga ini sebenarnya sama, lebih kurang dengan hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua di dalam Sahih Muslim. Hadis yang pertama diriwayatkan daripada Ibnu Umar, sebenarnya termasuk dalam Musnad Umar. Itu yang pertama. Yang kedua hadis daripada Abu Hurairah juga. Dia lebih kurang sama. Dan semua hadis-hadis ini dipanggil hadis Jibril. Hadis Jibril. Cuma dia adalah sedikit sebanyak perbezaan dari segi lafaznya, kemudian dari segi dulu, kemudian tertib soalan itu. Begitu juga jawapannya ada sedikit sebanyak perbezaan, tapi maksudnya lebih kurang sama. Oleh kerana telah banyak kita bincangkan tentang kandungan hadis ini pada hadis yang pertama dan kedua yang lalu, rasanya kita tidak perlu panjangkan lagi, tidak perlu panjangkan lagi perbincangan tentangnya. Cuma kalau kita lihat sedikit banyaklah sebagai mengingatkan kembali apa yang telah kita bincang sebelum ini. Apa yang kita bincangkan sebelum ini, misalnya hadis yang pertama, tak ada semua ni salah di notan. Susah sikit kerana tak ada kan. Kalau ada senang boleh kita rujuk. Hadis yang pertama muka surat 2 sila 5. Teks hadis itu
baris yang ketiga daripada bawah teks tadi, yaitu fa'akhbirni an amaratiha, ceritakan kepadaku tentang tanda kiamat. Qala an talidal amatu rabbataha. Itu kalau kita tengok hadis yang pertama. Dalam hadis yang kedua, muka surat 6, ini riwayat Abu Hurairah. Riwayat Abu Hurairah, baris yang pertama teks di atas. Idza waladatil amatu rabbaha. Yakni bezanya, riwayat yang pertama rabbataha, riwayat yang kedua rabbaha, dan riwayat yang ketiga yang kita baca tadi, idza ra'aital mar'ata talidu rabbah. Jadi riwayat Abu Hurairah menyebutkan rabbah, tapi riwayat Umar menyebutkan rabbatah. Ada beza di situ antara dua perkataan itu. Dari segi maknanya, kita muka surat 9 tentang alamat kiamat. Apabila kau, baris yang ketiga, apabila kau melihat perempuan melahirkan tuannya, tuan. Tapi kalau dalam riwayat Umar itu rabbataha, maksud kita kata apa? Puan, puannya rabbatah. Tapi kadang-kadang dia maksud kita diguna umum, tuan juga, tuan rumah kepada perempuan, tuan juga. Maksudnya perbezaan itu dari segi menunjukkan lelaki dan perempuan. Kalau rabbah menunjukkan lelaki, tuan itu. Rabbata menunjukkan tuan itu adalah perempuan. Ini salah satu alamat kiamat. Banyak lagi sebenarnya yang boleh dibincangkan dan telah kita bincangkan tentang hadis ini. Tetapi saya hendak menarik perhatian kita semua yang hidup di zaman sekarang ini, supaya memberi perhatian kepada hadis Umar. Sebab benda ini saya nampak berlaku menjadi kenyataan. Apa yang Nabi SAW sebut, bimbang-bimbang, takut kita sendiri pun termasuk dalam penyumbang kepada alamat kiamat. Padahal kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dan belajar hadis. Jadi tak sepatutnya kita dalam keadaan tak sedar, sepatutnya kita dalam keadaan sedar. Iaitu bagi saya nampak. Sebab kita hidup dalam sekarang, kita lebih nampak itu. Orang dulu dia nampak di zaman dia lah, yang ada di zaman dia. Kalau yang ada di zaman dia, seorang perempuan melahirkan tuannya, ibu itu jadi hamba. Kemudian hamba itu dia berkahwin dengan orang merdeka, ataupun dia tidak berkahwin pun dia digauli oleh orang merdeka sebagai hamba sahayanya, dapat anak itu merdeka, tuan. Kemudian si ibu ni berpindah ke lain, bertukar anak. Akhirnya anak dia tu beli pula ibu tu. Itu dalam sistem perhambaan. Dan itu sudah tidak wujud. Kita tak pernah nampak kalau cerita itu. Tapi orang zaman dahulu memang dia nampakkan keadaan itulah berlaku. Kecelaruan masyarakat yang berlakunya sehingga anak menjadi tuan kepada ibu. Ibu itu bertukar-tukar tangan dan satu tangan ke satu tangan. Akhirnya anak dia sendiri yang beli, dan anak dia menggaulinya sebagai hamba sahaya, yakni dengan bersetubuh, dengan dapat anak pula, ataupun memerintah ibunya, suruh buat itu, suruh buat ini, seperti hamba abdi. Memang hamba abdi pun, kalau zaman dahulu mereka mentafsirkan, menguraikan hadis ini begitu, salah satu maknanya. Kalau sekarang ini sudah tidak ada sistem perhambaan itu, tak nampak. Kalau kita nak kata itu alamat kiamat, lama dah tu. Kita ni lebih dekat dengan kiamat kalau nak kira, lebih dekat. Tapi
kelahiran Rasulullah SAW dan pelantikan baginda sebagai Nabi akhir zaman itu pun alamat kiamat juga. Itu pun alamat kiamat juga, alamat akhir zaman juga. Bagi saya nampak yang nyata sekarang ini, yaitu dalam masyarakat kita, di mana lelaki dan perempuan kedua-duanya bekerja. Kedua-duanya bekerja, pergi pejabat, kita kata, pergi pejabat daripada pagi sampai petang. Kadang-kadang sambung lagi, overtime sampai ke malam. Yang duduk di rumah mengasuh anak, ibu. Banyak fenomena ini berlaku. Ibu. Dan ibu tu dilayani macam hamba. Bahkan lebih daripada hamba. Kalau orang gaji, pembantu rumah diberi upahnya, diberi bayaran kepada si ibu tidak. Kadang-kadang dia layan macam hamba. Itu boleh jadi maksud Nabi SAW. Itu nak menarik perhatian itu. Kalau berlaku begini, menunjukkan keadaan masyarakat itu sudah tidak sehat. Tidak sehat. Dan ini alamat kiamat. Sebab salah satu alamat kiamat ialah anak-anak menderhaka ibu bapa. Anak-anak tidak menghormati ibu bapa. Ini salah satu bentuk. Salah satu bentuk. Janganlah sampai kita begitu. Kadang-kadang kita lupa jasa dia. Bukan sekadar membesarkan kita. Kita minta dia secara tidak langsung membesarkan cucu dia pun. Dan kita layan dia seperti hamba. Itu tak kena sekali. Kalau dia dengan sukarela tak jadi masalah. Memang boleh pun. Tapi takut-takut berlaku. Saya kerja tak fikir sangat, tak fikir ini ibu dia. Kadang-kadang tu kerana malu bila cerita kepada orang itu, orang gaji dia. Sebab kalau tak ada orang gaji maknanya tidak mewah, tidak hidup mewah. Jadi kalau sampai begitu terus. Itulah yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Seorang anak perempuan melahirkan tuannya. Tuannya itu perempuan juga. Jadi apa maksud? Perempuan, seorang perempuan melahirkan tuannya. Jadi anak biasanya perempuan ini dia sangat sensitif, lebih sayang kepada ibu, kepada ibu bapa dia lebih sayang daripada anak lelaki. Tapi kalau anak perempuan itu pun sampai begitu, ubah jiwa dia. Bagaimana dengan anak lelaki? Tentu lebih teruk daripada ketika itu. Jadi ini adalah sebagai peringatan daripada Rasulullah SAW kepada kita. Kadang-kadang kita nak mengejar dunia, nak mengejar duit yang banyak, tak kira lah kerana desakan hidup ke, atau untuk kemewahan hidup, untuk buat harta. Kadang-kadang boleh berlaku benda macam itu. Janganlah sampai begitu. Sebab ini termasuk dalam tanda-tanda kiamat. Kiamat tidak akan berlaku selagi masyarakat itu tidak rosak. Menunjukkan masyarakat itu sudah rosak, tidak berjalan dengan baik sistem. Wa idza ra'aita al-hufata al-'urata as-sum al-muluk al-ard. Apabila engkau melihat orang-orang yang berkaki ayam, dan ini kita telah bincang dah sebelum ini dalam hadis sebelum ini secara ringkas saja. Hadis ini semua ni nak menceritakan keadaan akhir zaman ni berubah segala-galanya. Perubahan itu berlaku terus dengan terus. Macam-macam bentuk, ikutlah apa yang kita nak sebut namanya, revolusi ke atau apa. Perubahan itu mendadak dan terus. Ataupun sistem dia dipakai membolehkan orang-orang macam ni jadi. Boleh jadi tak? Padahal dahulu tidak begitu. Ini salah satu alamat kiamat. Jadi salah seorang Malik lah, Raja Arab Saudi, bila dibaca hadis ini, dia kata kita lah, pokok kita lah ni. Sebab memang orang Arab tahu bukan kaki ayam, miskin, susah, tak ada rumah pun, bertelanjang, pada pakaian pun tak cukup. Kemudian al-buk bisu, buta huruf, tak tahu apa. Kemudian jadi raja.
Benda ni kita boleh tengok di mana-mana. Apabila berlaku revolusi, orang biasa presiden jadi raja. Perubahan-perubahan yang seperti ini adalah alamat akhir zaman. Kalau dahulu sampai lama, berabad-abad keturunan raja dia berterusan, sudah jadi berubah. Sudah jadi berubah. Mulu kalau sama ada kita pakai dengan arti raja-raja atau pemimpin, boleh juga. Tidak mesti dia dalam raja-raja, tapi boleh kerana pada masa itu sistem pemerintahan ini kebanyakannya sistem raja, disebutlah raja. Kalau zaman sekarang ini demokrasi pun boleh masuk juga. Orang biasa, orang bawah, kemudian dia berjuang dalam politik, akhirnya dia jadi pemimpin, boleh juga. Kalau zaman dahulu boleh dikatakan tak ada harapan nak jadi raja ke, nak jadi ketua ke, nak jadi presiden ke, kasta-kasta bawahan. Tetapi hadis ini menunjukkan di akhir zaman itu akan berlaku. Ini semua boleh termasuk di dalam makna hadis ini, kalau kita pandang hadis ini secara lebih terbuka. Kemudian mengiring-iringkan bangunan itu sudah kita bincangkan sebelum ini. Secara ringkasnya dapat kita katakan di akhir zaman ini akan banyak bangunan-bangunan yang tinggi. Antaranya ada untuk berbangga-bangga, untuk menyatakan kelebihan dia daripada orang lain, ataupun kalau tidak begitu pun untuk keperluan, kerana memang perlu lah. Sebab orang terlalu ramai, penduduk terlalu ramai, macam di bandar-bandar, terpaksalah bangunan rumah tempat tinggal itu dibuat dalam bentuk bertingkat-tingkat. Dan ini tidak salah sebenarnya kalau tidak ada perasaan sombong, perasaan megah dan tak menyatakan kelebihan diri daripada orang lain, tidak salah. Bahkan Nabi SAW di zaman dia pun rumahnya dia sudah bertingkat. Rumah Nabi sendiri pun dia ada syurfah. Kalau kita sekarang ini panggil loteng, tingkat atas, sudah ada. Jadi kita kena perhatikan hadis-hadis macam ini, terutamanya kalau disebut dalam Kitabul Fitan. Dalam kitab hadis ini ada Kitabul Fitan. Dia tidak semestinya menunjukkan perkara itu tidak baik dan tidak boleh kita guna. Tak mesti. Macam bangunan tinggi, nampak macam alamat akhir zaman, jadi tidak baik tak? Tidak begitu. Dia nak ceritakan keadaan yang akan berlaku saja. Yang baik atau tidak baik itu terpulang kepada niat. Kalau dengan niat berbangga-bangga, nak berlomba-lomba meninggikan bangunan semata-mata, itu tak boleh. Ustaz ni hadis itu tunjukkan kepada kami hitamkan sebenarnya. Sebenarnya? Hadis yang mengatakan kembali kenakan. Maksudnya orang bawahan. Mana orang Arab dulu lah yang mana dulu. Kepada mereka itulah orangnya. Kalau di tempat kita mungkin Petani ke. Kita boleh tengok di Mekah, Ustaz, orang Arab dah tinggal bangunan. Memang satu jelas kan. Sama ada untuk keperluan. Ya. Kalau untuk keperluan itu tidak salah. Ya. Tidak salah. Maksud di sini ialah orang-orang bawahan, orang miskin yang pangkal dana, kemudian yang bertukar, boleh jadi kaya. Bangsa-bangsa sekalipun, kalau kita tengok sejarah kita, sejarah bangsa-bangsa yang mundur, dulu mundur sangat, ada kemajuan. Tapi dalam masa beberapa tahun saja sudah buat kemajuan dan bangunan-bangunan yang bertingkat-tingkat, berpuluh-puluh tingkat. Itu nak cerita je. Jadi ini sebagai tanda akhir zaman juga. Akhir zaman secara tidak langsung yang memberi arti orangnya akan ramai. Bila ramai perlulah kepada bangunan-bangunan begini, dan akan maju dan banyak bandar-bandar. Orang pergi ke bandar. Bila begitu, bandar itu jadi sempit. Bila sempit dia buatlah bangunan-bangunan macam ni. Secara tidak langsung dia ada mengisyaratkan kepada keadaan-keadaan itu. Jangan kita tengok hadis ini dalam bentuk yang sempit. Misalnya disebut di sini penggembala kambing. Jadi yang tidak gembala kambing tidak berlaku begitu lah. Tidak. Maksudnya orang yang susah, bapa kedana. Kalau kasta-kasta bawahan, mereka ini akan jadi orang yang hebat. Tentu sekali apabila buat bangunan yang tinggi dia, dari segi ilmunya, dari segi pengajiannya tinggi, baru boleh buat bangunan-bangunan yang tinggi. Dan secara tidak langsung memberi arti akan ramai di antara mereka itu engineer dan sebagainya yang dapat buat bangunan-bangunan tinggi. Ini secara tidak langsung.
dan ia tidak menunjukkan keadaan itu tidak baik. Jangan kita faham itu. Silap kalau kita faham itu. Dan kita tak boleh buat. Jadi kalau kita buat macam melanggar perintah Nabi ataupun kita menyumbang untuk memperbanyakkan alamat-alamat kiamat akhir zaman, tidak. Ini dia menciptakan keadaan. Dan benda ini kita telah menyaksikan bahawa apa yang diciptakan oleh Rasulullah SAW ini benar dan telah menjadi kenyataan. Kalau kepada orang yang mungkin 500 tahun dahulu dia tak nampak sangat, tapi yang itu kemudian nampak sangat, termasuk kita, termasuk. Kemudian yang lain-lain, kata ini, hadis ini dipanggil hadis Jibril. Hadis-hadis itu dia ada nama, seperti ayat-ayat Quran juga. Ayat ini dipanggil ayat ayat apa? Ayat puasa, misalnya tentang puasa. Ayat ini berkenaan dengan ayat cerai, misalnya. Ayat ini ayat kahwin. Ayat ini ayat ta'addi, misalnya. Ayat ta'addi, ayat yang merupakan cabaran daripada Allah kepada manusia supaya buat seperti Al-Quran. Seperti Al-Quran. Itu ayat ta'addi. Ataupun lain-lain, itu termasuk dalam ayat ta'addi. Macam-macam ada nama ayat. Sama juga dengan hadis. Ada hadis ini Jibril, ada hadis tentang tentang alamat akhir zaman. Ada nama-nama dia. Ada hadis disebutkan hadis kisah misalnya. Macam-macam hadis. Hadis ini terkenal dengan hadis Jibril kerana ia datang kepada Nabi SAW dengan maksud mengajar para sahabat. Dengan maksud mengajar para sahabat. Sebab apa? Sebab sahabat tidak tanya di sini. Isinya, dan ini sebenarnya peristiwa ini, walaupun tanya tentang kita nampak zahirnya rukun iman Islam, tapi dia hadis ini sebenarnya peristiwa ini berlaku di saat akhir Nabi SAW, bukan di permulaan. Hadis ini macam penutup, pengunci. Di Madinah, Di Madinah, di saat akhir tahun yang ke-10 kita sebagai pengunci. Dari segi zahirnya kita nampak macam mereka awal tanya cerita tentang rukun Islam. Tidak. Jadi sahabat-sahabat itu banyak dah sudah terdidik. Mereka tidak tanya tak satu pasal. Sebab banyak kali dah sudah ditegur. Walaupun Nabi SAW suruh tanya, tapi dia sudah terdidik itu. Tidak tanya yang bukan-bukan. Tidak tanya yang bukan-bukan. Jadi macam di sini pun senyap, beradab dengan Nabi SAW. Bagi mereka, kalau kita ikut betul, kita akan bertemu. Tidak hari ini, besok jawapan kepada soalan kita. Begitulah. Tetapi hadis ini juga menggambarkan tak elok juga sebenarnya tak tanya sangat. Perlu juga ada. Dan tidak semestinya yang bertanya untuk sebenarnya dia tidak tahu. Kadang-kadang dia tanya untuk kepentingan, untuk faedah orang-orang lain. Jadi kalau ada macam itu pun boleh juga. Jangan tak tanya langsung. Bahkan ubat ataupun penawar kepada kejahilan itu ialah bertanya. Indama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Penawar kepada kejahilan ialah bertanya. Tak tanya, kalau menyebabkan jadi berlaku sesuatu yang salah kerana tak tanya, Nabi SAW marah. Pernah seorang sahabat itu, bila dia luka di kepala, kemudian dia berhadas besar, perlu mandi wajib dan itu. Tapi tak ada dia tak tahu tayamum ni macam mana. Tayamum tahu dah, kalau hadas kecil tahulah. Tapi kalau hadas besar macam mana? Jadi ada yang kata kamu tak boleh, mesti kena mandi juga. Jadi dia mandi lah. Bila mati sampai mati orang. Jadi Nabi SAW marah sangat. Kenapa tak tanya?
pandai-pandai bagi pendapatnya. Di situlah dia kata penawar kepada kejahilan itu ialah bertanya. Kita tanya. Jangan tanya sampai mati, sampai sesat kita. Kita tidak tahu apa jawapan. Duduk miskin dalam kepala sampai berpuluh-puluh tahun. Tak boleh. Kita tanya. Ustaz, dalam hadis tu sampai kena kisah saja. Tak ada. Tak ada. Sebab tidak jelas. Bukan dia bunuh. Cuma kena marah. Itulah secara ringkasnya tentang hadis ini, sebab kita telah bincang banyak pada dua hadis sebelum ini. Kemudian kita masuk kepada bab yang kedua di dalam Sahih Muslim, iaitu bab menerangkan tentang solat yang merupakan salah satu rukun Islam. Talhah bin Ubaidillah meriwayatkan, katanya seorang lelaki penduduk Najd datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan tidak terurus rambutnya. Kami mendengar suaranya tetapi tidak jelas bagi kami apa yang dikatakannya. Akhirnya dia mendekati Rasulullah SAW. Rupa-rupanya dia bertanya tentang Islam. Jawab Rasulullah SAW, sembahyang 5 kali sehari semalam. Tanya orang itu, adakah kewajipan kami selain itu? Jadi adakah sembahyang lain yang wajib atas kami atau atas saya? Jawab Nabi SAW, tidak, kecuali jika engkau mahu mengerjakan sembahyang sunat. Kata beliau selanjutnya, puasa bulan Ramadan. Tanya orang itu, puasa bulan Ramadan. Nabi SAW kata, tanya orang itu, adakah kewajipan ke atas saya selain itu? Yani adakah puasa lain yang wajib ke atas saya selain itu? Jawab Nabi SAW, tidak, kecuali jika engkau mahu berpuasa sunat. Nabi SAW menyebut pula zakat. Tanya orang itu, adakah kewajipan kami selain itu? Jadi adakah selain zakat itu diwajibkan ke atas kami, ke atas saya? Alayya, alayya itu mana saya. Jawab Nabi SAW, tidak, kecuali jika kau mahu bersedekah sunat. Kata Talha. Kemudian orang itu berlalu sambil berkata, demi Allah, apa yang diajarkan Rasulullah SAW itu tidak akan kutambah dan tidak akan kukurangi. Sabda Rasulullah SAW, beruntunglah dia jika apa yang diucapkannya itu benar-benar ditepatinya. Kemudian hadis yang kelima di bawah bab yang sama, riwayat daripada Anas bin Malik, katanya kami pernah dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu. Kerana itu kami mengharapkan kedatangan seorang badui yang bijaksana yang hendak bertanya kepada beliau, sehingga kami dapat mendengarkannya. Lantas pada suatu ketika datang seorang lelaki badui. Dia bertanya, wahai Muhammad, utusan anda telah datang kepada kami. Dia mengatakan kepada kami bahawa anda itu utusan Allah. Jawab Nabi SAW, ya benar. Tanya orang itu, siapa yang menjadikan langit? Jawab Nabi SAW, Allah. Dia bertanya pula, siapa yang menjadikan bumi? Jawab Nabi SAW, Allah. Tanya orang itu lagi, siapakah yang memancapkan gunung-gunung ini dan menjadikan segala isinya? Jawab Nabi SAW, Allah. Ujar orang itu, demi yang menjadikan langit dan bumi dan yang memancapkan gunung-gunung ini, sungguhkah Allah yang memutuskan anda, yang memutuskan Tuhan, yang memutuskan engkau? Kalau bahasa Arab itu dia engkau itu saja.
bahasa kita lah, nak anda ke ataupun tuan ke, semua boleh ya. Jawab Nabi SAW, ya benar. Kata orang itu pula, utusan anda mengatakan kami wajib bersembahyang 5 kali sehari semalam. Jawab Nabi SAW, ya benar. Ujar orang itu, demi yang telah memutuskan anda, sungguhkah Allah yang memerintahkan kepada anda? Jawab Nabi SAW, ya benar. Kata orang itu pula, utusan anda mengatakan bahawa kami wajib membayar zakat harta kami. Jawab Nabi SAW, ya benar. Kata orang itu, demi yang telah memutuskan anda, sungguhkah Allah yang memerintahkan kepada anda? Jawab Nabi SAW, ya benar. Ujar orang itu pula, utusan anda mengatakan bahawa kami wajib berpuasa sebulan Ramadan setiap tahun. Jawab Nabi SAW, ya benar. Kata orang itu, demi yang memutuskan anda, sungguhkah Allah yang memerintahkannya kepada anda? Jawab Nabi SAW, ya benar. Kata orang itu pula, utusan anda juga mengatakan bahawa kami wajib haji ke Baitullah apabila kami sanggup melaksanakannya. Jawab Nabi SAW, ya benar. Kata Anas, sesudah itu orang itu berlalu sambil berkata, demi Allah yang telah mengutus anda dengan kebenaran, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi semuanya. Maka bersabda Nabi SAW, jika apa yang dikatakannya itu benar-benar jika apa yang dikatakan itu benar-benar ditepatinya, nescaya dia masuk surga. Nescaya dia masuk surga. Sebab saya rasa di sini cukup hati siapa yang ada kitab ni yang lain. So ini kita ambil daripada internet, kita ambil daripada itu, lafaz dia betul lah. Tapi dalam setengah-setengah riwayatnya, di sini dia ada wa'abi. Di akhir ni di akhir hadis yang ke-4, cuba tengok teks asalnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa. Itu saja ya di sini. Tetapi di dalam setengah-setengah kitab Muslim dia ada tambahan di sini. Aflaha wa abihi in sadaqah. Siapa ada kitab Muslim yang macam ada atau ada nota ni saja, ada nota ni saja, tak ada. Aflaha wa abihi in sadaqah. Dia ada wa abihi. Dalam setengah-setengah nuskah Muslim begitu. Dalam yang dipakai oleh Imam Nawawi dan lain-lain pun dia ada. Kalau ada, kita kena ambil kira tu lah. Kena ambil kira tu. Seperti kita telah sama-sama maklum bahawa tajuk bab ni, misalnya bab yang kedua, bab bayan salawat allati hiya ahadu arkanil Islam. Ini tajuk ni bukan dibuat oleh Imam Muslim. Tidak seperti dalam Bukhari, kan tajuk dia tu memang dia buat. Dan itulah yang menjadi medan perbahasan ulama-ulama dan tempat tersimpannya
banyak rahsia dan ilmu Imam Bukhari. Tapi kalau dalam Muslim tidak. Jadi tajuk ni yang dibuat oleh Imam Nawawi. Kalau kita tengok syarah-syarah Muslim yang lain, dia berbeza-beza di sini tajuk. Mengikut pendapat masing-masing lah, sesuai dengan hadis yang terletak di bawah tajuk, sesuai dengan hadis. Jadi pensyarah-pensyarah tidak sama dalam menyebutkan tajuk ini yang dipilih oleh Imam Nawawi. Setengah-setengah orang yang tidak setuju dengan yang ini, sebab dia kata bab menerangkan tentang solat-solat yang merupakan salah satu rukun Islam. Yang tersebut dalam hadis ini bukan solat sahaja yang merupakan rukun Islam, ada lagi yang lain kan. Jadi kenapa dikhususkan dengan sembahyang ataupun solat saja? Dia kata tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi itu kurang sesuai. Macam-macam lah, dia boleh kritik lah. Tidak salah, tidak salah. Memang kalau kita tengok syarah Muslim ini, biasalah perbincangan. Dia kata sepatutnya ini bab beberapa kewajipan, beberapa kewajipan yang difardukan ke atas. Ada juga yang kata begitu. Ataupun ini bab beberapa rukun Islam. Beberapa rukun Islam yang perlu kita amalkan. Misalnya itu. Jadi ada macam-macam pendapat ulama. Jadi kesimpulannya kita perlu tahu bahawa tajuk ini yang dipilih, yang dibuat oleh Imam Nawawi. Tapi tajuk dia yang dia buat itu kebanyakan syarah-syarahnya pakai itu. Popular lah dia kira syarah Imam Nawawi itu. Pasal dia Nawawi, tapi orang lain pun hebat-hebat juga, tidak kurang kalau kita perhatikan syarah-syarah yang lain. Dan sekali nampak, sekali tengok hadis yang keempat, yang kelima, bahkan yang keenam, nampak lebih kurang sama. Lebih kurang sama, terutamanya hadis yang keempat dan yang kelima. Sebab di akhir itu, perkataan akhir itu nampak sama. Saya tidak akan menambahkan daripada apa yang disebut dan tidak akan mengurangi. Begitu juga beruntunglah dia kalau dia benar. Lebih kurang sama. Setengah-setengah ulama cuba menjamakkan hadis. Tak, ini mereka kata orang-orang yang cuba menjamakkan itu, dia kata ini perbezaan lafaz saja. Maksud sama. Maksud di syurga. Syurga. Beruntung itu masuk surga. Jadi dia kata punya cinta ni cinta yang sama. Setengah-setengah ulama kata begitu. Sebab dia tengok pada tempat-tempat tertentu nampak perkataannya lebih kurang sama. Kalau ada perbezaan ini pun perbezaan kerana riwayat perawi-perawi itu, dia tidak betul-betul ingat lafaz dia, tapi maklumnya dia ingat. Dia boleh cerita masing-masing dengan cara dia. Ini satu pendapat yang cuba menjamakkan. Jamak itu maksudnya cuba mengumpulkan, pakai semua hadis itu dan mengatakan ini berkait dengan peristiwa yang sama. Dia bukan peristiwa yang berbeza-beza. Itu satu pendapat. Tetapi yang lebih tepat bagi saya, ini berbeza-beza, cerita lain-lain, masa lain-lain, dan berkenaan dengan orang yang lain, bukan orang yang sama. Cuma lafaz yang akhir itu kebetulan ada yang sama, ada yang tidak sama, tapi bukan berkenaan dengan peristiwa yang sama. Kalau kita perhati ini, dapat kita tahu daripada mana? Kita panggil daripada siap, siap halaman ataupun cerita dia itu ada berbeza sebenarnya. Jangan kita ambil kira setengah-setengah tempat yang sama. Kita ambil kira berapa banyak itu berbeza dari segi cara pertanyaan dia. Jadi kalau benda ini berlaku kepada beberapa orang pun tidak mustahil.
Sebab orang yang bertanya itu ramai. Bukan 1002, ramai di sepanjang sejarah penyebaran Islam oleh Nabi SAW itu. Kalau ada 2-3 pun yang lebih kurang sama, tidak boleh sebenarnya. Boleh pula. Tidak boleh kita kata itu mustahil sekali saja. Tidak. Boleh kita terima beberapa kali berlaku. Terutamanya apabila kita melihat kepada bentuk soalan dia agak jauh berbeza. Misalnya hadis Talha bin Ubaidillah. Tadi saya perbetulkan yaqula gitu. Itu silap. Yaqulu. Surat 9. Yaqulu. Bari itu lah. Betul tak? Tambah alif. Yaqulu. Seorang lelaki penduduk Najd pada kawasan tanah tinggi di tanah Arab, itu dipanggil Najd. Kemudian dia jadi nama pula sekarang ini, nama tempat di Najd. Kalau mengikut bahasa yang asalnya kawasan tanah tinggi, datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan tidak terurus rambutnya, sa'irul ra's, rambutnya tidak terurus, tidak disingkat dengan baik. Itulah kebiasaan orang-orang Hulu ataupun orang-orang Arab dusun. Mereka tidak jaga sangat dari segi merapikan, untuk merapikan tubuh dia, kepala dia tak itu sangat macam kita lah. Kata kalau orang kampung dia tak kisah sangat dari segi pakaian, penampilan diri dia tak fikir sangat. Cara hidup dia pun tidak membolehkan dia berkeadaan terurus, dalam keadaan terurus, pakaiannya apa semuanya tidak begitu keadaannya. Jadi bila dia pergi, sebab ini, sebab maklumnya di kalangan Nabi SAW, di kalangan sahabat Nabi SAW, mereka ini terurus dari segi rambutnya, dengan berminyaknya, dengan sikapnya, dengan serbannya, atau kalau tidak serban pun rambut dia terkemas, baju dia pun setelah diajar, dididik oleh Nabi SAW supaya bersih, kemas, mereka itu benar kemas pada umum. Sebab itu dia kata kalau orang datang macam ni, dia sebut berbeza keadaannya daripada yang ada bersama Nabi SAW. Jadi daripada jauh lagi dia sudah bunyi dah suara dia, bukan sampai dekat baru dia kata. Daripada jauh lagi dia macam ada kata sesuatu. Kuat juga lah, tapi jauh. Oleh kerana jauh tu kami tak faham apa yang dia kata lah. Tak dapat faham. Itulah kata Talha bin Ubaidillah. Sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh ramai lagi orang lain, sebab yang ada dalam majlis itu pun ramai juga selain daripada Talha. Jadi rupanya dia bertanya tentang Islam, dia tanya jauh lagi. Ini menggambarkan keadaan Arab Hulu kita kata, ataupun Arab dusun. Begitulah cara dia kurang beradab. Dia tidak tahu adab tertib. Sama lah dengan kita sekarang ni pun. Kalau orang kampung kan, Hulu dia cakap kuat. Kalau orang pandang macam bisi-bisi, bisi-bisi, beradab gitu, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lembut, patut cara bercakap pun penuh dengan adab. Tapi dia tidak, dia boleh jawab, tapi dia ada maksud yang baik. Dia ikhlas. Cuma cara dia terdidik dan besar dalam keadaan begitu, dia guna begitu. Dan ini semua dapat menggambarkan kepada kita latar belakang orang-orang yang menerima Islam itu macam-macam. Dia tidak sama, bukan semuanya orang bandar, bukan daripada asalnya yang beradab, yang berbudi bahasa, yang bersopan santun seperti Abu Bakar dan lain-lain, yang kaya raya Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Bukan begitu. Ada juga yang macam itu. Tetapi apabila mereka masuk Islam, sumbangan mereka kepada Islam sama, lebih kurang. Lebih kurang dari segi kesungguhannya, kesanggupannya, kesediaannya untuk Islam, memberikan apa saja
hatta nyawa sekalipun itu sama. Dari situ sama. Jadi ajaran Islam itu betul-betul meresap ke dalam jiwa setiap golongan dan setiap mereka. Tak kira daripada golongan mana datangnya. Tak kira. Bukan kata yang beradab saja yang jadi berkesan. Tidak. Itu kelebihan ajaran Nabi SAW. Dan kelebihan Islam itulah sendiri secara keseluruhan. Dia bertanya tentang Islam. Jawab Rasulullah SAW, sembahyang 5 kali sehari semalam. 5 salawat fi yawmi wal layla. Itu antara kewajiban Islam. Jadi kira-kira orang ini cerita ni, dia Islam dah. Sebab itu Nabi tak sebut tentang syahadah apa. Tak sebut. Ada juga yang kata macam ni, yang baru nak Islam. Lebih kurang begini juga soalan. Tapi yang ini kiranya dia ni sudah Islam. Sebab itu Nabi SAW tidak sebut syahadah, mengucapkan 2 kalimah syahadah. Yang disebutkan oleh Nabi SAW ialah rukun Islam yang lain selain itu, yang perlu diamalkan, yang baru sah diamalkan apabila seseorang itu telah Islam dan telah mengucap 2 kalimah syahadah. Nabi SAW sebut sembahyang 5 kali sehari semalam. Biasanya kalau dalam kitab ni, dalam hadis-hadis dalam Quran, dia sebut malam dahulu. Dan yang dikira hari itu bagi mereka ialah malam. Sebab mengikut Islam, hari ini dia bermula dengan malam. Sebab mengikut perkiraan bulan. Misal hari ni hari apa? Hari ni hari Ahad. Malam nanti bila hari ini terbenam matahari, itu bermakna bermula hari Isnin. Jadi harinya bermula dengan malam. Tidak seperti mengikut kiraan matahari ni kan. Harinya pun dia bukan bermula daripada siang juga, bukan bermula daripada terbit matahari. Tidak. Yang kita guna sebagai AM, PM kan, daripada 12 malam. Situ permulaan siangnya. Bermula daripada situ, tapi tidak betul-betul malam. Biasa begitu. Tapi yang sebetulnya kalau kita nak siang, bila cerah malam, itulah siang. Yang malam ni bila mula gelap lah. Lebih tepat dan lebih mudah sebenarnya kalau dikira begitu, mengikut yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Sebab kan nak kira matahari dan sama saja, kita payah tak kira. Tapi kalau bulan senang, semua orang boleh tengok. Dia lembut cahaya dia tidak tajam. Kemudian permulaan dia tu jelas permulaan. Bila matahari terbenam, mulalah malam. Kalau siang pula, bila terbit fajar shadiq, jadi bila masuk subuh. Tetapi yang siang itu siang untuk ibadat. Tapi yang betul-betul siang itu bila terbit matahari, bila syuruk. Itulah maknanya siang. Di sini berbeza dengan di tempat-tempat lain. Misalnya dalam Quran ada disebut satu ayat, sakharaha alaihi sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Dia sebut malam dulu, lepas tu baru siang. Banyak tempat memang dia sebut malam dulu. Sebab hari mengikut Islam dia bermula dengan malam. Tapi berbeza dengan hadis ini jika kita tengok kan. 5 sembahyang fil yawmi wal layl, bukan fil layla wal yawm. Dia tidak sebut begitu. Kenapa begitu? Itu ada perbezaan daripada biasa. Mengikut kebanyakan ulama, mereka mengatakan sebabnya Nabi SAW sebut hari dahulu di sini, siang dahulu di sini sebelum malam. Pada hari tempat-tempat lain disebutkan malam dahulu. Sebabnya ialah kerana sembahyang 5 waktu dari segi difardukan mula-mula sekali ialah sembahyang siang, bukan sembahyang malam. Jibril mula bila Rasulullah SAW terima sembahyang 5 waktu pada malam Mi'raj, dan dia turun ke bumi,
Jibril pun turun juga, ajar dia waktu sembahyang. Waktu sembahyang yang mula-mula Jibril ajar, jadi Nabi imamkan Jibril dan orang ramai itu imamkan Nabi. Begitulah yang berlaku dalam kita hadis disebutkan begitu. Yang mula-mula sekali mengikut riwayat yang sahih ialah sembahyang zuhur, bukan subuh. Tapi ada juga yang subuh. Tapi kalau kata subuh pun itu siang juga, permulaan siang, walaupun tidak jelas. Tetapi yang lebih tepat berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dan kebanyakannya menyebutkan waktu zuhur. Jadi ia bermula sembahyang ini bermula kefarduannya kepada umat dengan sembahyang waktu siang. Sebab itu dia sebut siang lah, untuk menarik perhatian kita ke sini. Jadi orang itu tanya, ada lagi ke sembahyang lain yang wajib ke atas saya selain itu? Hal alayya ghairuhunna? Ada lagi ke? Nabi SAW kata tidak ada, kecuali kalau ada pun sembahyang sunat lah, kalau kamu nak buat. Ada daripada sini, hadis ini dapat kita ketahui bahawa sembahyang yang difardukan ke atas kita ialah sembahyang 5 waktu sahaja. Yang lain-lain bukan fardu. Daripada sini lah yang kita tahu. Kalau dalam Quran dia tak sebut, tak sebut ayat 5 waktu itu tak ada. Cuma disebut masa saja, masa ni gitu. Tapi tidak jelas. Jadi hadislah yang menjelaskan sembahyang mana yang difardukan. Banyakkan sembahyang, banyak sembahyang yang kita belajar, yang kita dapati dalam hadis. Sembahyang sunat itu, sunat ini yang lain, tapi semuanya sunat. Paling tinggi kalau ada pun yang mengatakan selain daripada sembahyang 5 waktu ni, ada yang lebih kuat sikit, ditekankan sikit. Dia tidak kata fardu juga, dia kata wajib saja. Ini Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya. Dia kata selain daripada yang 5 ni ada lagi sembahyang yang lebih tinggi kedudukannya berbanding dengan yang lain-lain. Itu dipanggil sembahyang wajib, macam witir. Witir wajib. Sembahyang sunat subuh wajib. Tak kalau wajib tetap puasa lah. Puasa sama macam fardu. dia begini kan? Itulah sebab itu jumhur ulama tidak setuju. Tidak setuju kan? Mereka pegang dengan hadis ini lah. Sebab adakah saya berkewajipan melakukan sembahyang yang lain selain daripada yang disebut ini? Nabi kata tidak ada. Bila tidak ada, alayya itu sama ada kita kata fardu. Alayya bahasa Arab menunjukkan kena, saya kena. Jadi bila saya kena itu boleh jadi wajib, boleh jadi fardu. Mana Nabi SAW sudah menafikan kedua-duanya. Tak, dia kata tidak ada. Bermakna tak ada lah. Bukan yang fardu saja tidak ada, yang wajib juga tidak ada. Sebab dia tidak guna perkataan fardu atau wajib di sini. Daripada situlah jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan fardu atau wajib 5 saja. Yang lain-lain semua sunat. Tapi Imam Abu Hanifah kata tidak. Dia ada lagi 3 peringkat. Ada yang fardu, ada yang wajib, dan ada yang sunat. Dia ada 3 peringkat sembahyang. 3 peringkat. Jadi bagi mereka, Imam Abu Hanifah kata yang dinafikan di sini ialah yang fardu. Yang fardu hanya 5, tapi tidak dinafikan yang wajib. Selain yang fardu itu ada lagi yang wajib dan yang sunat. Apa beza yang wajib dengan yang sunat? Yang wajib dengan yang fardu ni? Dia kena ikut cara dia, istilah. Bagi Imam Abu Hanifah, sembahyang yang wajib, sembahyang yang fardu ini ialah yang sabit berdasarkan dalil yang qat'i. Dalil yang qat'i adalah Quran atau amalan Nabi SAW sepanjang ayat yang ada ancaman kalau tidak buat, neraka atau macam-macam lagi lah hukuman, dan sampai ke peringkat mutawatir. Itu yang fardu. Dari segi amalan umat ini, semua mana-mana pun pergi tetap terima itu. Itulah yang fardu.
dan sabitnya berdasarkan dalil yang qat'i. Tapi yang wajib ini dia tidak sabit berdasarkan dalil yang qat'i. Dalam Quran tidak ada, tapi dalam hadis ada. Nabi tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Walaupun tidak fardu, tapi tak pernah tinggal. Dan dia pakai penekanan itu kuat lebih daripada yang lain. Lebih daripada yang lain-lain. Dan dalilnya bukan qat'i. Dalilnya bukan qat'i. Itu wajib bagi dia. Sebab itu kita tengok orang Hanafi kata kuat semayang. Kuat semayang. Dari segi semayang kan, semayang apa dia lepas semayang dia tunggu semayang. Dan semayang witir itu wajib. Kalau tak buat berdosa. Kalau tak buat berdosa. Begitu ya. Tapi fardu dia sama juga. Fardu 5. Sama juga macam dia kata baca Fatihah dalam sembahyang. Baca atau kita wajib. Dia tidak kata fardu. Dia tidak kata fardu. Mazhab Hanafi tak kata fardu. Yang fardunya lain. Fardu itu rukun lah. Itu bukan rukun kan. Wajib saja. Mana kalau tak buat sembahyang itu sah juga. Sembahyang itu sah, tapi dia berdosa. Jadi kena baca Fatihah tu. Kita baca juga. Sebab itu orang Hanafi mana-mana baca Fatihah. Cuba kita ikut sembahyang ni, dia baca Fatihah juga. Tapi dari segi perbahasan ilmunya, dia kata itu tidak rukun, bukan fardu, hanya wajib. Kalau tak buat sembahyang itu sah. Tapi kalau orang lain macam Syafi'i lain-lain memang tak sah. Memang tak sah. Itu beza je. Dia beza. Ada wajib, ada fardu. Adapun umum mazhab ni kebanyakan dia wajib dengan fardu sama saja. Sama. Kecuali dalam bab haji apa itulah ada beza. Mazhab lain pun ada beza. Tapi kalau dalam bab lain sama saja. Fardu dengan apa ni wajib. Hanafi tidak. Dalam perkara-perkara lain pun ada wajib dan ada fardu. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib sebab dalam hadis itu cuba kita perhatikan. Dia tanya tentang Islam. Nabi SAW jawab 5 salawat fil yawm wal laylah. Faqala hal alayya ghayruhun? Adakah saya kena buat sembahyang yang lain selain daripada yang disebut itu? Saya kena. Dia sebut itu ya, dia tidak sebut fardu ke ataupun wajib. Bila itu termasuk di dalamnya fardu dan wajib. Nabi menafikan kedua-duanya. Mereka pegang begini. Mereka tidak pegang hadis ini. Dia pegang dengan hadis yang lain. Yaitu Allah SWT memfardukan. Dia sebut fardu. Kepada kita sembahyang 5 waktu sahaja sembahyang. Dia sebut fardu. Dia tidak sebut wajib. Itu menunjukkan ada beza di antara fardu dan wajib. Kita tidak nafikan yang 5 itu fardu. Cuma kita kata yang lain ini wajib. Itu beza dia. Kalau nak kira umat Islam ni mana-mana pun, kalau kata Ahlussunnah wal Jamaah, semua terima sembahyang yang fardu. Tak ada beza, tak ada khilaf. Cumanya tadilah sebab dia kata fardu lain. Sebab dalam hadis sebut fardu, walaupun di sini tidak sebut. Jadi alayya di sini dengan makna fardu lah yang Nabi nafikan itu. Tapi Nabi tidak nafikan yang wajib. La illa an tatawwa. Tidak ada yang wajib selain itu, yang fardu selain itu, kecuali sunat. Kalau kamu nak buat sebagai sunat. Illa an tatawwa. Ada 2 pendapat. Satunya mengikut setengah ulama. Dia kata istithna di sini adalah istithna munqati'. Yang kedua berpendapat istithna di sini adalah istithna muttasil. Ini kita bahas dari segi istilah sedikit, dari segi ilmu nahwu. Sebab Nabi SAW guna la illa. Illa itu makna lafaz yang menunjukkan pengecualian. Jadi pengecualian ini mengecualikan sesuatu ni yang selepas ni. Adakah
sama dengan yang tersebut sebelum ni? Atau lain? Atau lain? Pada dari jenis yang sama ke tatawwu' itu, ataupun jenis lain? Istithna munqati' menunjukkan selepas illa itu bukan dari jenis yang disebut sebelum itu. Bukan dari jenis yang disebut sebelum itu. Kalau yang disebut sebelum itu wajib, maka yang ini bukan wajib. Itu maksudnya munqati'. Ini sunat lain dari itu, bab lain. Tapi kalau istithna muttasil, bermakna yang tersebut selepas daripada illa itu dari jenis yang tersebut sebelum itu. Mana wajib tu? Situlah dia kata, ni orang-orang Hanafi kata, illa di sini istisna apa? Mereka pakai istisna muttasil. Sebab apa muttasil? Takkanlah kita kata yang sunat ini jadi wajib pula. Sunat-sunat tak? Mereka kata tidak begitu. Mazhab Hanafi, Malik, dia kata tidak. Kecuali kalau kau melakukan sesuatu yang sunat, maka jadi wajib. Itu maksud. Jadi termasuk dalam yang sebelum itu wajib, ini pun jadi wajib juga kalau kita telah mula melakukannya. Sembahyang sunat memang sunat asalnya, tetapi bila kita telah melakukan sembahyang sunat, kita wajib menyempurnakan. Kalau tidak berdosa, jadi wajib ke atas kita menyempurnakan. Itu kan. Dia faham di mana? Di mana dia faham? Illa itulah. Illa itu illa istithna muttasil. Istithna muttasil memberi makna yang selepas ini pun hukumnya sama dengan yang sebelum itu. Ini wajib juga apabila telah dimulakan. Kalau belum dimulakan, tak wajib. Tapi kalau telah dimulakan, jadi wajib. Jadi sama dengan hukum sebelum itu. Gitu. Itu istithna muttasil. Kalau istithna munqati', macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain, dia kata ini istithna munqati'. Tidak ada yang fardu, yang wajib itu. Yang ada sembahyang selain daripada yang wajib itu ialah yang kau lakukan sebagai sembahyang sunat. Kalau kita lakukan sembahyang sunat, kita telah mulakan sembahyang sunat, dia tidak wajib kita sempurna. Kalau kita berhenti tengah jalan pun tak berdosa. Tak berdosa. Bebas, ia tetap sunat. Sebab daripada asal lagi ini tidak sama dengan sembahyang sebelum itu. Bukan wajib. Apalagi nak kata fardu. Jadi ia tetap sunat. Jadi hakikat selepas illa di sembahyang selepas illa dia berbeza daripada hakikat sembahyang sebelum illa. Sembahyang 5 waktu berbeza. Jadi dia pilih. Dia kena faham dulu dari segi nahwu Arab. Dalam Quran misalnya disebut wa yaqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami kata kepada malaikat sujudlah kepada Adam, bersujudlah mereka semua kecuali iblis. Jadi kecuali illa iblis. Illa di situ istithna munqati' ke muttasil. Sama tu. Di mana-mana kalau bertemu akan ditanya begitu. Muttasil ke munqati'? Kalau muttasil bermakna iblis itu dari jenis malaikat juga dia. Bukan jenis lain. Macam kita kan manusia, malaikat jenis lain. Ni iblis ni bila dia dikecualikan daripada malaikat yang tersebut sebelumnya, bermakna dia daripada jenis malaikat. Cuma dia tidak ikut seperti malaikat lain. Ini orang panggil istithna muttasil. Ada juga yang kata illa disebut istithna munqati', bukan muttasil. Maknanya iblis itu bukan dari jenis malaikat dan makhluk lain. Kejadian macam kita, makhluk lain. Kejadian lain, bukan jenis malaikat. Jadi pada ketika punya makhluk yang ada yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya bersujud kepada Adam, malaikat dan iblis, dua jenis yang berbeza. Satu jenis kejadian Allah tunduk, satu lagi jenis tidak tunduk. Itulah iblis. Ini istithna munqati'. Dia pakai istithna munqati'. Yang mana yang betul? Itu perbincangan ahli-ahli tafsir bincang. Yang mana yang betul? Bagi saya yang betulnya
istithna munqati, mana bukan jenis mereka. Sebab dalam Quran ada disebut kana minal jinni. Dia sebut iblis, kemudian dia sebut kana minal jinni. Ia tu dari jenis jin. Jin lain, malaikat lain. Jadi bermakna illa disebut illa munqati, bukan muttasil. Ustaz, kita maksud kita cakap tadi. Iblis kata iblis itu seorang tu je ataupun Itulah itu pun ada perbincangan juga. pada masa Kumpulan dia tak dia. oh dia jin tak Semua pada sebab dia pada kumpulan jin lah. Hakikatnya kumpulan jin. iblis bukan seorang saya. Iblis ketua Ketua dia lah. ketua. Jadi sudah ada dah kumpulan jin, seperti mana sudah ada kumpulan mereka. Jadi dua jenis yang berbeza, yang berlainan hakikat. Jadi kalau kita kata istithna munqati, bermakna yang selepas illa itu berlainan hakikatnya daripada yang tersebut sebelum. Possible yang kata iblis saja dan mungkin jin lain buruk. Ya, pun possible. boleh jadi. Yang macam itu sifatnya dipanggil iblis atau jin kafir. Jadi jin pada masa itu ada yang Ada. Gitu. Baru nampak kan? Jin itu ada yang Islam. Kenapa yang Islam sekarang ni keturunan mana? Keturunan itulah. Tapi satu kumpulan daripadanya yang di kepala iblis tak dulu. Hakikatnya jin bukan mereka. Maknanya selepas illa iblis, hakikat iblis tidak sama dengan hakikat malaikat yang tersebut. Itu maknanya illa ni illa istithna munqati. Sama juga di sini. Imam Syafi'i, Imam Ahmad pakai illa di sini dengan makna istithna munqati, dengan arti hakikat sembahyang sunat ini berbeza daripada hakikat sembahyang 5 waktu yang tersebut sebelum. Sebab yang sebelum itu kalau kita tak buat dosa, beza. Yang ini kalau kita tak buat tak dosa. Kalau kita buat tak apa-apa ya, tapi kita tidak dosa, kita tak terikat. Sebab dia pakai illa di sini illa istithna munqati. Tetapi ulama yang kata illa di sini illa istithna muttasil, dia kata wajib juga sembahyang sunat ni, tapi pada asalnya tidak wajib. Setelah kita mulakan, itu baru jadi wajib. Misalnya kita kata kita dah buat haji umrah, ada asalnya setelah kita telah buat yang fardu tidak wajib. Tapi kalau kita nazar jadi wajib. Yang sunat pun yang wajib itu pada ketika kita solat atau sepanjang masa kita terus main sunat yang sama. Yang itu saja. Pada masa pada masa. Jadi mana kita tidak boleh berhenti sembahyang sampai kita sembahyang. Gitu. Kalau kita kutip dosa. Pada masa itu. Pada masa itu saja. Jadi kecuali kalau kita buat yang sunat. Bila kita buat dia jadi waktu. Ikutlah sembahyang apa. Jadi kita kena sempurnakan. Yang bukan dengan yang mana? La tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Maknanya batalkan setelah kita buat. Tuhan azan. Dia kata. Jadi di sini Nabi SAW kata, kecuali kalau kamu buat yang sunat. Kalau kamu sudah buat, jadi wajib. Kalau kamu tak buat, tidak wajib. Itu dia. Sebab apa dia kata? Ini illa istithna muttasil. Tapi ada hadis yang mengatakan sahabat itu masa bila waktu subuh datang lambat, dia nak solat, dia nak solat berhenti pasal dari kamar. Ada datang misi. Seorang sahabat datang, Rasulullah dah dia tengah nak habiskan solat sunat sebelum subuh. Kemudian dia berhenti. Siapa? Salah seorang daripada sahabat tu, kemudian dia pun join, dia pun berhenti solat sunat tu. Kita habiskan. Kemudian bila dia bangun, dia kata dia nak kerana tadi dia tak sempat, dia nak sempat untuk lepaskan dia. Itu pun ada sampai dengan kata boleh berhenti. Dan itu dari segi keharusan saja. Tidak boleh kita terima sebagai wajib. Nak wajib atau tidak wajib di sini saja. Sama ada illa ini muttasil ataupun munqati. Orang-orang yang mengatakan wajib itu bila kita sudah mula, dia pegang illa ini sebagai muttasil. Apa beza muttasil dengan munqati ini? Muttasil ini kata mereka mengikut ahli-ahli nahwu bahasa Arab,
Dia hukum ni kadang-kadang hadis ni dia kait dengan kaedah bahasa macam nahwu Arab. Dia kata pada asalnya kebanyakannya kalau istithna ini dia termasuk dalam istithna muttasil, bukan munqati'. Jadi sepatutnya kita kena pakai itulah, muttasil lah. Di sini pun kecuali kalau ada dalil yang tak memungkinkan kita pakai istithna itu sebagai muttasil, baru kita pergi kepada munqati'. Misalnya kita kata semua pelajar datang kecuali kita sebut nama siapa, kecuali Khalid. Jadi Khalid kecuali Khalid itu sebut sebab kecuali kan. Jadi Khalid itu hakikatnya sama dengan pelajar yang tersebut sebenarnya, manusia juga lah, orang juga. Itu istithna muttasil. Kalau kita kata semua pelajar datang kecuali keledai, kecuali kambing di luar, itu istithna munqati'. Mana hakikatnya tak sama dengan pelajar ni semua orang. Kambing itu untuk apa pun masuk. Kenapa dia sebut? Sebutnya semua masuk, semua ada, kecuali kambing tak masuk. Itu munqati'. Pada hakikat kambing itu tidak sama dengan hakikat pelajar. Itu beza. Sama juga di sini. Dia faham daripada kaedah. Perbezaan mazhab di majmua besar dalam perkara ini terletak di situ. Pada illah sama ada yang muttasil atau munqati'. Yang mengatakan muttasil dia kata jadi wajib bila mulakan. Kalau tak mulakan tak wajib. Sama seperti yang kita nazarkanlah, sesuatu yang kita nazar dalam sembelih kambing misalnya, itu tidak wajib asalnya, tapi bila kita sudah nazar, wajib atas kita melaksanakan. Semuanya pun begitu. Tapi bagi yang mengatakan munqati' tidak, dia tetap sunat. Sunat sama bila sunat, kalau kita batalkan tak berdosa sebab sunat. Dan buktinya mengikut jumhur ulama, dia kata Nabi SAW ada bersembahyang witir ketika dia di atas kenderaan. Dia tak duduk. Ini bukti menunjukkan witir itu sunat. Sebab kalau sembahyang fardu Nabi duduk tempat yang dia boleh duduk, dia tidak sembahyang di atas kenderaan. Ini bukti bahawa sembahyang ini sunat. Dia ambil bukti-bukti lain pula, tengok di lain pula selain daripada yang ini. Tapi bagi orang yang kata wajib itu, dia kata Nabi tak pernah tinggal, tetapi menekankan sangat sembahyang ini lebih daripada yang lain, lebih daripada yang lain. Jadi sebab itu dia kata wajib. Itulah sokongan-sokongan, dia cari sokongan-sokongan yang lain lah. Tapi pada dasarnya kalau kita tengok kepada hadis ini saja, maka perbezaan sama ada hukum wajib atau tidak wajib, dia terletak pada illah itu dipakai sebagai istithna apa. Itulah ringkasan. Dan berpuasa di bulan Ramadan, kata orang itu, adakah puasa lain yang diwajibkan ke atas saya selain daripada puasa di bulan Ramadan itu? Orang itu kata tidak, kecuali kalau kamu melakukan sebagai sunat, puasa sunat. Mana yang lain-lain daripada itu adalah sunat semua. Sama juga dengan tadi, illa itu munqati' ataupun muttasil. Semuanya berdasarkan kaedah. Bagi orang yang mengatakan muttasil, mana bila seseorang itu dia puasa sunat, dia start dan puasa sunat, dia tak boleh batal. Dia kena teruskan berpuasa sampai habis, sampai ke petang, sampai terbenam matahari lah, jatuh matahari. Sebab apa? Sebab dia kata istithna di sini adalah muttasil. Tapi bagi orang yang mengatakan istithna munqati', dia kata tidak. Dia mulakan ke atau belum mula lagi, tetap sunat. Kalau dia batalkan pun tak berdosa. Kalau berdasarkan di sini itu saja. Tapi kalau masing-masing ini cuma cari dalil yang lain, bukti yang lain, ada berapa banyak dalil yang Nabi SAW tengok isteri dia puasa, lepas tu dia batalkan, Nabi suruh dia qadha. Ini menunjukkan wajib. Tapi orang yang kata tidak wajib pula, dia kata Nabi SAW sendiri berapa banyak, berapa kali dia berpuasa. Kita tanya ada makanan apa? Ada
Apabila ada saya nak buka, mudah-mudahan tadi tak ada sembuh pun qada. Ini menunjukkan sunat. Bermakna dia kembali kepada kaedah tadi lah. Kaedah tadi yang ulama kata ini istithna munqati lebih tepat berdasarkan amalan Nabi. Dia ada buka puasa dan dia tidak qada. Nampaknya dia mudah-mudah dalam perkara itu. Jadi sesuailah dengan hadis ini, yang wajib atau yang fardunya hanyalah puasa bulan Ramadan. Yang lain semua sunat. Bila sunat, kadang-kadang begitulah. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada kita. Jadi masing-masing dalil. Kemudian yang satu pihak ni dia kata itu Nabi SAW lain. Kita tak boleh tengok dia. Kita tengok apa yang dia suruh orang lain. Sebab kita ni umat. Tidak, kalau dia suruh isteri dia qada, maknanya tak boleh batal lah. Bila kita sudah mula berpuasa, kena sempurnakan. Kalau tidak sempurnakan, kena qada. Kalau tak buat begitu, dosa. Sebab dia sudah jadi wajib apabila dimulakan. Itu pendapat masing-masing lah. Pendapat masing-masing. Kemudian ulama bahas lagi, adakah puasa sebelum Ramadan ini difardukan? Sama juga sembahyang, adakah difardukan kepada umat sebelum sembahyang fardu? Hilang juga di sini. Jadi kebanyakannya mengatakan kalau sembahyang tahajud itu kepada dulu fardu, kepada umat sunat, kepada Nabi fardu. Kemudian selepas itu mengikut setengah-setengah ulama, dia kata dimasukkan kefarduan kepada Nabi, dimasuk. Cuma jadi sunat kalau sembahyang. Kalau puasa Asyura, ada yang mengatakan puasa Asyura itu difardukan kepada umat. Bila difardukan bulan Ramadan ini, itu masuk, tidak ada, cuma tidak sunat saja. Jadi macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan tidak ada yang difardukan seperti ini mana-mana puasa sebelum puasa Ramadan. Kalau ada pun itu dari segi amalan saja, nak kata dengan lafaz fardu itu tidak ada. Paling tinggi pun mungkin di peringkat wajib. Itu pun tidak sebenarnya, hanya sunat, hanya sunat. Fardu baru apabila difardukan puasa bulan Ramadan. Fardu itu bagaimana? Bisa-bisa kita tengok dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba sama dengan furidah, di fardu, kutiba bukan digunakan untuk wajib, fardu. Kemudian kalau tengok dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang rukun Islam, memang sebut puasa. Puasa mana? Puasa bulan Ramadan. Tidak ada puasa-puasa yang lain pernah disebutkan macam ini. Jadi kita tak boleh menyamakan taraf puasa-puasa yang lain itu dengan puasa ini, walaupun sebelum difardukan puasa bulan Ramadan. Itulah yang sebaiknya. Walaupun ada pendapat yang berbeza dengan itu, yang kata fardu itu adalah, tapi dari segi dalil kalau kita tengok tidak ada yang kukuh. Tidak ada yang kukuh. Dan Rasulullah SAW menyebutkan zakat. Itu pun yang wajib juga. Ini semua termasuk dalam rukun Islam yang perlu dilaksanakan oleh seseorang Islam bila cukup syarat dia lah. Dia kata, hal alayya ghayruha, adakah sesuatu zakat ataupun pemberian harta kepada golongan tertentu yang wajib ke atas saya, yang kena saya keluarkan selain itu? Jawab Nabi SAW, tidak ada. Jadi daripada sinilah ulama-ulama membuat kesimpulan bahawa yang wajib, yang fardu hanyalah zakat, mengeluarkan zakat apabila cukup syarat. Jadi cukup nisabnya, cukup haulnya, ataupun apabila sampai masanya, misalnya zakat fitrah, bila sampai masanya, itu tidaklah perlu cukup haul disebutkan. Bila ada saja sejumlah duit atau harga yang boleh kita kata dia tidak masuk dalam fakir miskin, kena. Tapi kalau zakat perniagaan, zakat lain-lain itu dia perlu ada nisabnya yang tertentu dan perlu cukup haul atau cukup setahun.
jumlah itu tidak berkurang daripada nisab dalam asas tak. Kalau kurang di tengah-tengah itu tak kira. Tak kira. Dia kena kira setelah cukup. Nisabnya setahun terus dalam keadaan di atas daripada paras cukup. Dan Nabi SAW sebut tidak ada. Yang lain-lain itu semua sunat. Yang kita kata infak, belanja, kita buat ini, tidak ada. Jadi kalau sebagai orang Islam secara umumnya terhadap masyarakat Islam, berbeza dengan kalau seseorang itu dia suami, maka adalah kewajipan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Itu lain. Ini kepada orang lain. Tak ada kena-mengena dengan tanggungjawab kita sebagai ayah. Itu lain. Ini sebagai hak masyarakat. Adapun yang tadi isteri itu hak keluarga, lain. Wajib juga itu. Wajib, bukan sunat. Nanti kita kata pula, jadi yang wajib dia zakat. Yang lain-lain, belanja untuk isteri pun itu tidak wajib. Bukan itu. Silap itu. Itu kewajipan dari sudut lain. Kewajipan keluarga, dalam keluarga. Ini kewajipan terhadap masyarakat. Sebab itulah tidak dibenarkan diberi benda-benda ni zakat ni kepada isteri ke, kepada orang bawa tanggungan. Sebab itu kewajipan itu sudah ada pun. Kewajipan sebagai suami, kewajipan sebagai ayah misalnya sudah ada pun. Kewajipan masyarakat. Tapi di sini ada perbezaan lagi di kalangan ulama tentang selain zakat itu adakah lagi kewajipan terhadap orang-orang kaya. Di situ ada. Setengah ulama dia bukan dengan zahir hadis ini, dia kata tidak ada. Tetapi setengah ulama mengatakan tidak, masih ada lagi jika masyarakat tidak mencukupi dengan zakat yang sedia diambil itu, tidak mencukupi keperluan mereka melebihi daripada jumlah zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam, maka masih ada lagi tanggungjawab terhadap orang-orang kaya. Daripada situlah ulama-ulama mengatakan boleh dikenakan cukai selain daripada zakat. Dia berpegang dengan ayat wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Satu lagi dalam hadis, inna fil mali lahaqqan siwa zakat. Sesungguhnya pada harta itu ada lagi hak orang lain selain zakat. Jadi katakanlah zakat tak mencukupi dalam masyarakat itu, keperluan masyarakat ini miskinannya sangat teruk, jadi pemerintah boleh mengenakan cukai dalam bentuk cukai, tidak salah. Sebab apa? Untuk memenuhi keperluan. Ataupun keperluan ini tidak nanti miskin, misalnya nak buat jalan raya, nak buat jambatan, ini semua keperluan masyarakat. Jadi boleh lagi dia ambil daripada kalangan tertentu yang kiranya duit dia tu lebih sangat, banyak sangat. Dia boleh lagi tentukan apa yang kita panggil cukai berdasarkan dua dalil. Satu, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka itu ada hak kepada peminta, yakni orang-orang yang memerlukan dan orang-orang yang malang. Mana ada. Tapi orang-orang yang mengatakan tidak ada selain daripada zakat, dia kata hakun itu maksudnya zakat tak? Bila sudah bagi zakat selesai. Dan sebenarnya kalau zakat itu dikutip dan dibagi dengan betul, saya dapat memenuhi keperluan masyarakat. Tentang zakat itu, kalau pemerintahan Islam atau orang yang bukan Islam itu minta ada zakat ataupun tak boleh. Tak ada. Memang kita tak boleh minta. Tak boleh zakat lah. Jadi bila kita dalam kumpulan kita, orang yang bukan Islam pun ada yang muslim, wajib tak dalam zakat kita bagi kat dia? Itulah, ini hak orang Islam, kelebihan orang. So tak ada kena-mengena yang tak ada kena-mengena. Untuk membantu mereka perlu diambil daripada sumber lain. Ini untuk Islam. Jadi orang-orang kafir dia akan apa? Persaudaraan Islam, kelebihan dari Islam itu sangat tarikkan sebenarnya dalam masyarakat ni
orang akan tertarik kepada Islam. Jadi kalau dia daripada zakat tu dibagi kepada orang kafir itu menunjukkan Tak boleh. tak halal. Kecuali kalau mu'allaf tu lah. Mu'alaf tak apa. Mu'allaf satu yang masuk Islam, satu lagi mengikut setengah-setengah ulama ni. Dia kata yang bila masuk Islam pun kita nak dakwah dia. Ya nak tahu. Nak tarik. Itu pun termasuk dalam wal mu'allafati qulub. Untuk menjinakkan hati dia. Masuk asnaf pula. Termasuk tu. Itu tarik. Tapi kalau saja begitu tak boleh. Kerana kita tahu dia miskin pun tak. Tak boleh, tak puas. Mana haram atau apa? Dosa ke tak? Haram. Haram. Tak boleh. Tak boleh. Sebab ini dia berkait dengan ibadah. Ya. Dan ini khusus rukun Islam dan menampakkan kelebihan dan keistimewaan Islam. Jadi kalau kita bagi kepada semua, tak ada dalam rukun Islam. Persaudaraan Islam, tarikan Islam. Itu satu bentuk tarikan. Baik. Satu lagi, inna fil mali la haqqan siwa zakat. Di dalam harta itu ada lagi hak orang lain selain zakat. Ini paling terang. Paling terang. Jadi kalau ayat tadi boleh orang kata haqqul lizzai wal bahru, itu maksudnya zakat tak? Hak orang lain itu boleh ditakwil gitu. Tapi kalau hadis ini inna fil mali la haqqan siwa zakat, tak boleh ditakwil. Mana selain daripada zakat masih ada lagi. Tapi ini bukan sesuatu yang mesti dalam setiap masa, dalam keadaan-keadaan tertentu di mana perlu zakat kepada pertolongan orang-orang yang kaya atau kelas tertentu, orang berniaga ke apa-apa yang dia dapat keuntungan banyak, kerajaan tahu, dia boleh gunakan juga ke atas mereka untuk memenuhi keperluan masyarakat. Jadi dia lebih mewah kan masyarakat. Dan zakat lagi, ada lagi yang itu. Jadi yang ini sebut ni, yang Nabi sebut ini yang mesti. Adapun yang tadi tidak mesti. Jadi yang bab cukai tadi itu bolehlah diagihkan pada yang bukan Islam. Boleh. Boleh. Itu boleh. Walaupun duit orang Islam. Walaupun Islam. Boleh. Sebab atas nama cukai. Tapi kalau zakat tak boleh. Dia khusus dengan Islam. Dan di sebaliknya kalau kita ambil cukai daripada orang Sama. bukan Islam pun kita boleh Boleh guna untuk kita boleh guna. Ya. Jadi yang maksud dia kata sini yang mesti. Adapun yang disyariatkan jadi sebagai rukun. Ya. Kalau ada mesti begitu. Adapun yang tadi selain daripada zakat itu ada lagi hak orang lain, itu tidak mesti, bukan dalam semua keadaan. Pemerintah dapat mengetahui bila diperlukan kan begitu. Jadi kalau bila diperlukan bolehlah diambil itu sebagai cukai. Itulah asas percukaian dalam Islam. Ada timur Islam timur juga cukai. Cumanya tak bolehlah berlebihan sampai menganiayai, menyebabkan orang jadi lemah semangat. Itulah cerita. Tapi asasnya ada. Mana asasnya? Itulah inna fil mali la haqqan siwa zakat. Tapi itu tidak tetap. Yang disebut di sini ialah yang tetap. Dan kecuali yang sunat. Jadi yang lain-lain itu semua sunat. Banyak lagi saluran-saluran untuk kita membelanjakan harta benda kita dan dapat pahala yang besar. Banyak digalakkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, galakkan supaya infak, berbelanja di jalan Allah itu sangat banyak. Tapi dia ada panduan, itu kelebihan Islam ni dari sudut ekonominya pun. Yas'alunaka madza yunfiqun qul al-'afw. Mereka akan bertanya kamu tentang apakah yang mereka nak belanjakan. Jawab, katakan al-'afwa, yang lebih daripada keperluan. Jangan sampai kita jadi bapa kedana, nak infak, nak buat kebajikan pun. Jangan sampai anak-anak di rumah kita kebuluran. Al-'afwa mana yang lebih daripada keperluan. Kita lebih tahu keperluan kita setakat mana. Itu dari segi infak yang umum. Yang umum macam tu. Tapi kalau kita tengok dalam mazhab Hanafi, dia banyak pelik-pelik. Saya belajar mazhab ni, saya masih tengok Hanafi ni pelik tak macam kan. Dia kata ini yang fardu. Tapi ada lagi yang wajib. Yang wajib. Yang wajib ni macam mana? Semua hasil pendapatan kita kena bagi kepada masyarakat. Dia kehidupan bermasyarakat dalam konsep Hanafi cukup kuat, cukup besar. Daripada ibadat kita tengok sampai kepada semua hukum. Semua hukum dia cukup jaga masyarakat. Tapi kalau kita tak bagi, kita tak nampak. Kalau belajar itu memang nampak. Cuba tengok, kalau dalam sembahyang yang kita dah sebut ni cerita lain kan. Jadi kalau
Hanafi mengatakan wajib. Ini berkenaan dengan zakat. Cuba tengok sembahyang dulu. Sembahyang dia, kalau bila sembahyang dia mesti apa-apa. Apa-apa. Kemudian cuba perhatikan, bila dia sujud kan, dia tak buka tangan. Ini siku, dia tak buka. Sebab orang dekat, bila rapat jadi menyakiti orang lain. Bila kita ramai-ramai kita kena bagi ruang, biar orang lain selesa. Jadi dia kata, walaupun sunnah Nabi, kalau kita sembahyang sendiri memang buka, tapi bila kita sembahyang rumah, kita kena letak orang dekat rapat, tak apa. Itu lebih baik kalau dalam jemaah. Pasal apa? Jaga jemaah. Jaga jemaah. Kemudian cuba kita tengok, bila duduk, cara duduk dia, tahiyat dia, awal ke akhir dia sama. Dia seperti tahiyat awal. Yang duduk orang panggil iftirah, bukan tawaduk. Sebab duduk cara itu lebih selesa. Orang boleh duduk apa-apa. Tapi kalau kita duduk secara tawaduk, yang seperti mazhab Syafi'i, tahiyat akhir itu dia mengganggu sedikit, kena orang lain. Dia perlu ruang yang luas. Jadi kita sedia, dia tak boleh rapat. Sebab kalau rapat saya kan jadi tertindih. Kalau orang yang sakit, ibu jari, kaki ke atau sebagainya, dia mengganggu. Jadi dia jaga daripada ibadat dulu. Cuba saya buat hari je mana? Macam mana? Pak yang ni tadi, Bukhari punya pendapat yang mana? Saya tahu yang Dia bagi Imam Bukhari, dia apa ini? Hanafi. Dan tidak. Dia seperti Syafi'i. Syafi'i juga. Mana dia kena duduk? Dua-dua jalan. Situ banyak pula khilaf tu. Banyak. Tak apalah. Kemudian kalau kita tengok dalam bab zakat ni harta benda, dia kata setiap pendapatan kita kena keluar 1/10 daripada itu. Walaupun tak cukup nisab. Yang nisab tu kalau harta-harta yang besar-besar. Tapi yang kecil-kecil, katakanlah orang meniaga sayur saja, dia pun kena juga. Dipanggil usyur, bukan zakat. Bukan zakat. Mana dia tidak menyamai zakat. Zakat ni yang ada nisabnya sampai cukup nisabnya dan cukup setahun, cukup haul. Adapun yang ini tidak. Katakanlah dia pergi cari kangkung, dia jual kangkung, dia dapat 10 berkas. Satu berkas daripadanya dia kena bagi kepada orang miskin atau masyarakat yang memerlukan. Sama ada dalam bentuk itu kangkung tu ataupun dalam bentuk duit, jumlah hasil. Dia mesti kena bagi. Dipanggil usyur. Ini hak masyarakat. Tak cukup nisab. Kalau dia cari madu, katakanlah dalam hutan, dapat 10 baldi, kita katakan 10 baldi, 1 baldi daripadanya kena untuk masyarakat. Usyur. Itu masalah. Tapi bagi orang lain tak. Dia kata tak ada. La illa an taqaw. Tidak ada kecuali kalau kamu nak buat sebagai satu amalan sunnah. Jadi infak yang lain itu apa bentuknya, semua sunnah. Yang wajibnya ialah, yang mestinya ialah zakat. Yang lain tidak, tak mesti. Itu mengikut jumhur. Tapi Imam Abu Hanifah kata, dia pun tidak kata sama taraf, tapi wajib kan. Dia ada istilah wajib fardu, wajib sunnah. Jadi yang tadi kalau kita tengok, lebih baik sebenarnya untuk masyarakat, lebih mesra masyarakat. Jadi setiap waktu, bukan setahun sekali kita ingat kepada orang miskin. Setiap kali kita buat kerja, kita ingat, kita fikir tentang masyarakat. Dari sudut kita, dia kalau kita tengoklah, kadang-kadang saya tengok apa di kitab-kitab ni, ulama-ulama memang hebat sungguh. Memang hidup. Kalau kita tengok, memang nampak sangat istimewa Islam. Misalnya masalah kahwin. Masalah kahwin tu, kalau kita perhatikan ulama-ulama dia berbeza-beza tentang kita nak merancang anak, nak anak ke, tak mahu anak ke, nak minta kebenaran siapa. Dia kata tak boleh kita pandai-pandai suami, dia tak anak, dia tak mahu anak. Kalau dia tak mahu anak, dia nak merancang. Sedangkan isteri dia tidak, isteri dia nak anak, harap dia. Sebab anak itu adalah hak ibu bapa, bukan hak bapa saja. Ada yang mengatakan bukan hak ibu bapa saja anak, hak masyarakat, semua umat Islam. Jadi kita nak tanya macam mana? Memang pun kalau kita perhatikan seseorang tu, apabila dia besar, faedah dia, manfaat dia, yang ibu bapa dia dapat sikit, tak banding dengan faedah umat yang umat dapat.
masyarakat dapat. Ibu bapa dia kadang-kadang dia mati awal lagi. Di faedah duniawi ini yang diperolehi daripada kebijaksanaan, kepakaran, kemahiran, kejayaan seseorang itu lebih dirasakan oleh masyarakat. Dengan sebab itu tak boleh kata dia merancang bagaimana sekalipun. Sebab kita tak mungkin nak tanya semua masyarakat. Dia fikir situ. Cara dia fikir halus, nak fikir masyarakat. Dia bukan fikir ibu bapa saja. Sebab itulah wajipan masyarakat itu dia kena fikir juga. Anak yatim pendekatan, orang miskin. Sebab apa pendekatan? Sebab manfaatnya, faedahnya kembali kepada dia juga. Anak Islam ni satu agama masyarakat. Dia bukan agama sendiri saja. Tidak. Tidak. Panjang kita ni. Budak-budak lebih. Tak apalah, dia kata, akhir sekali dia kata, saya demi Allah, saya tidak akan menambahkan daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, dan saya tidak akan mengurangi. Jadi apa yang Rasulullah sebut ini, saya akan buat. Ini secara ringkasnya, Rasulullah SAW berkata, beruntunglah dia, bertuahlah dia, berjayalah dia kalau dia benar. Padahal dia benar, dia buat begitu, sudah berjaya. Katakanlah seseorang itu jaya macam mana masuk surga, kalau dalam riwayat satu lagi masuk surga. Kalau seseorang itu tidak buat yang sunat, dia buat fardu saja, itu pun sudah memadai. Dari segi nak masuk surga boleh masuk. Dari segi tidak berdosa nak masuk neraka, tak akan masuk neraka kerana tak buat benda sunat. Walaupun buat benda sunat, itu satu kelebihan. Di sini disebutkan dia beruntung, dia bertuah. Ataupun dalam riwayat satu lagi dia masuk surga. Sekadar masuk surga, bukan dia cerita masuk surga bersama dengan orang-orang lain yang masuk di peringkat awal, ataupun bersama dengan orang-orang lain yang dapat surga yang istimewa. Dia tak cerita begitu. Dia semua cuma masuk surga saja. Jadi kita tak boleh kata, jadi kalau orang buat begini saja, sama lah dengan kita, apa perlu susah payah kita buat yang sunat-sunat tu, buat masuk surga juga. Nabi SAW cerita masuk surga saja, berjaya saja. Dia tidak cerita tentang kelebihan, keistimewaan. Jadi apa yang hendak diceritakan di sini, sekadar nak masuk syurga, sekadar nak berjaya, lepas tanggungjawab dengan buat yang wajib saja pun sudah lepas, sudah berjaya, sudah beruntung, sudah dapat masuk syurga. Kalau kita tambahkan dengan yang lain-lain lagi, lebih lagi lah. Tapi kenapa sahabat dia kata saya tak akan tambah? Jadi kalau begitu, segala arahan, bimbingan, petunjuk Rasulullah SAW buat benda ni, apakah dia rasa tak ada kelebihan dan tak kena kepada dia? Kenapa dia kata saya tidak akan menambah? Saya tipu miskin aku. Apa maksud tidak akan tambah? Jadi macam-macam lah pendapat ulama. Tidak akan tambah ni begini, kalau sembahyang 5 fardunya, saya tak akan tambah jadi 6. Kalau sembahyang zuhur tu 4 rakaat, saya tak akan tambah jadi 5. Itu maksudnya. Kalau sembahyang maghrib itu 3, saya tak akan tambah jadi 4. Atau yang 4 itu jadi kurang. Kecuali kalau yang Nabi SAW cerita juga lah sembahyang qasar apa itu tak cerita. Kalau tidak kerana itu, saya tidak akan tambah dan tidak akan kurang. Saya akan buat betul-betul seperti yang Rasulullah SAW ajar. Jadi bila kita buat seperti yang Rasulullah SAW ajar, selamat. Tapi kalau kita tak buat macam itu, tak ada jaminan selamat juga. Itu maksud kebijaksanaan sahabat. Dia bertanya bijak, penuh bijak. Dan bila dia jawab tu, orang kena bijak. Apa maksud? Jadi kita nampak sangat cerdik dia. Jadi dia tidak mahu mengurangi. Kalau kita buat lebih, buat kurang, walaupun kita namakan sembahyang, tak jadi. Saya sembahyang ada, tapi 6 waktu yang wajib. Tak boleh. Yang fardu, tak boleh. Sembahyang kita buat juga terus, tapi 5 rakaat, tak boleh. Sembahyang subuh kita kurangkan jadi 1, tak boleh. Itu maksud dia kata saya tidak akan melebihkan kemuliaan. Dalam keadaan itulah seseorang itu berjaya, bertuah, dapat masuk syurga. Kalau tidak, tak ada jaminan. Satu. Yang kedua, ada juga yang berpendapat kata dia ni wakil sebenarnya.
wakil kepada puak dia ada kumpulan dia jadi ketua juga. Walaupun dia datang dalam keadaan begitu, tidak semestinya dia ni orang biasa. Tapi oleh kerana perjalanan itu jauh, maka lambung dia sudah jadi tidak terurus. Sebenarnya saya tidak akan melebihkan dan mengurangi itu daripada yang Rasulullah katakan. Jadi saya akan sampaikan kepada orang lain seperti yang Rasulullah kita ini. Tidak lebih, tidak kurang. Itu maksud. Jadi kalau macam itu akan berjaya. Artinya orang yang bawa agama Islam ini, kalau dia tidak menokok tambah ataupun mengurangi, dia betul-betul bawa seperti yang Rasulullah SAW ajar itu, di situ ada jaminan kebertuahan itu, kejayaan. Tapi kalau dia mana-mana, tak boleh. Misalnya kalau kita sekarang ini sengaja sebarkan hadis maudhu, itu tak terasa. Sebab itu bukan Nabi SAW macam itu. Tak sama seperti yang Rasulullah hendak tu. Jadi inilah antara maksudnya. Dan nampaknya kita tak boleh begitu. Kita setakat itulah dulu untuk hari ini. Allah.